여기 부부와 남자아이로 구성된 부유한 한 가족. 차를 타고 별장에 휴가를 오면서 영화는 시작합니다. 평화로운 여름 휴가. 하지만 이웃집에서 온 흰옷의 낯선 청년의 등장으로 장르는 공포로 곧 바뀌게 되죠. Hello. Hello. Mrs. Thompson sent me. She's cooking and she ran out of eggs and asked if you could help her out. 계란을 빌리러 온 청년 피터. Of course. How many does she need? 4. What for? Excuse me? What for? I have no idea. 흰 장갑이며 How did you get in here? 눈빛이나 말투가 어색한 게 참 수상합니다. You're sure they're okay like this? Yeah, it's okay. No problem. 계란을 받아든 피터는 실수였는지 It's not a disaster. 계란을 바닥에 떨어뜨리게 되는데요. 깨진 계란을 치우는 엄마 앤. I really am sorry. 미묘하게 그녀의 신경을 건드리는 와중에 You'll still have 4 left. It's a box of the dozen, isn't it? Or am I mistaken? Oh, God. What? Oh no! I'm sorry. 휴대폰을 물에 빠뜨리는 사고를 또 칩니다. Here you go. Thank you very much. Thank you. I'll tell Mrs. Thompson how nice you are. Do what you have to do. Have a nice day. 뭐 별거 아닌 일로 휴가를 망치기는 싫겠죠. 마음을 추스리는 앤. 갑자기 문 앞에 럭키가 지저대고 가보니 피터는 못 나가고 있었고 비슷하게 생긴 폴이라는 친구까지 개를 피해 들어와 있었습니다. It's Callaway, right? 집을 살피던 폴은 갑자기 골프채에 관심을 보이고 These are wonderful. May I? 기가 막히는 뻔뻔함에 앤과의 아슬아슬한 선타기가 지속되고 있죠. Yes. 마지못해 허락하는 앤. If it makes you happy. 폴이 골프채를 시험해보겠다고 나가자마자 들려오는 럭키의 짖음이 예사롭지가 않습니다. Lucky. Lucky, be quiet. 불안함을 예고하고 아들과 아빠도 집으로 돌아가기로 하죠. 한편 집에선 둘에게 정중하게 나가달라 부탁하고 있습니다. Would you please leave now? I'm sorry, ma'am, but I don't understand why you're suddenly being so unfriendly. Did Tom or I do anything to upset you? Please leave. 하지만 이 청년들은 계란을 다시 요구하며 억지를 부리는데 Now I'd like you to go. 신경이 날카로워진 앤. Can you just give us the eggs, please? No. How dare you? 못 참겠는 그녀도 불편함을 드러냅니다. Please just go right now. Did I do something wrong? I asked you to leave. I want you to go. 마침 집에 들어온 남편 조지. And if it's just about some eggs, why are you so angry? 분명 화낼 만한 이유가 있을 거라 믿는 조지는 둘을 의심하고요. What the hell is going on What's here? going on, sir? You better be careful, old man, or I'll break your eggs. 이렇게 사건은 시작됩니다. Right now. Mr. Farber. What? 골프채로 조지의 무릎을 부러뜨려버리고 소리에 놀라 나온 앤. Please stay. 순간 평화로운 별장이 두 청년에 의해 파괴당하기 시작하면서 영화는 알 수 없는 길로 빠져들기 시작합니다. 그리고 재밌는 게임을 하자며 골프공을 주머니에서 꺼내는데 But why do I have it in my pocket? Well, because he didn't hit it. Correct. Because I didn't hit it. Where is he? 아까부터 조용해진 럭키를 찾는 게임을 하게 되고 Cold. Warm, cold. Really warm. 골프채로 맞아 죽은 채로 발견됩니다. 어느덧 날이 저문 별장 안. 피터와 폴은 게임을 시작하기 전 전제를 하나 깔겠다고 하는데 그건 12 hours. All 3 of you are gonna be kaput. What? 두 귀를 의심하게 되는 절망적인 상황. 그때 폴은 고개를 돌려 우리 관객들에게도 참여 의사를 묻죠. I mean, what do you think? You think they stand a chance? 게임이 시작됩니다. It's really fun. Here we go. Don't panic. Nothing's going to happen. I said it was a fun game. 아들을 인질로 잡고 앤에게 옷을 벗으라 하는데 Now let's see if mommy's titties sag. 아무런 저항을 하지 못하는 조지. 그리고 어쩔 수 없는 앤. Take off your clothes, honey. Take off your clothes. No jelly rolls. And now we can get dressed again. Thank you. 정말 철저히 이 가족을 가지고 놀고 있네요. Have a seat. Why don't you just kill us? You shouldn't forget the importance of entertainment. 어느새 밤 11시. 산탄총을 가지고 온 피터는 셋 중 한 명을 죽이기 위한 숫자를 셉니다.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 배가 고픈 폴이 냉장고에서 먹을 걸 챙기는 사이 누군가 맞은 총소리와 남겨진 사람들의 비명소리, 몸싸움 소리까지 들리는데 피범벅이 된 거실, 도대체 누가 맞은 걸까요? 죽은 건 바로 아들이었습니다. 아이라고 자비란 전혀 없었죠. 몸싸움에 쓰러진 조지와 넋이 나가있는 애는 꽤 한참을 이러고 있게 됩니다. 그리고 밖에서 더 이상 들리지 않는 인기척에 애는 움직이기 시작하고 아들의 죽음에 부부는 괴로워하고 있죠. 움직이지 못하는 조지 대신 앤이 구조 요청을 하러 나가기로 해요. 그동안 조지는 젖은 휴대폰을 말리고 나가자마자 보인 차 불빛. 그녀는 절박하게 손을 흔들어 보지만 그 차는 그 청년들의 차였습니다. 아무것도 모르고 아들의 죽음을 슬퍼하고 있는 조지는 갑자기 굴러들어온 골프공을 보자 작은 희망까지 버리게 되죠. Good morning, Captain. 호박된 채로 끌려온 앤. Good morning. 다시 숫자를 세기 시작합니다. 이번엔 남편 조지가 당첨이 되고요. This is gonna make things a little bit more interesting. 이제 앤에게 그를 무엇으로 죽일지 의견을 묻는데 The little knife or the big gun? Hello? Wake up! What? You're not interested? You don't want to play anymore? 뭔가 쓸데없는 말이 길어지고 잠시 방심한 틈에 앤은 총을 집어들어 Look out! 쏴버립니다. 상황이 역전되는가 싶은 긴박한 상황. 뜬금없이 폴은 리모컨을 찾는데요. 되감기 버튼을 누르고 영화는 갑자기 리와인드 됩니다. 작가가 직접 개입을 하면서까지 영화의 내용을 강제적으로 결정하는 논란의 명장면이죠. 결국 살게 된 피터. You failed. 이제 게임이 속행되며 조지는 총으로 살해당하고요. 절망조차 사치인 상황. 두 손이 묶인 앤도 호수에 빠져 죽게 됩니다. 이 보트는 그대로 건너편 다른 별장에 다다르고 Is anyone there? 계란을 다시 빌리며 영화는 끝이 납니다. You could help her out with some eggs. 황금 종려상만 2번, 감독상 그랑프리까지 받아낸 거장 미카엘 하네케 감독의 작품 허니게임이었습니다. 제가 최근에 이분이 초기작인 베니의 비디오도 소개해드렸죠. 괜찮으셨다면 바로 위에 뜬 버튼 누르셔서 감상하시면 미디어의 폭력성이라는 공통된 주제를 찾으실 수 있을 겁니다. 아시는 분들은 다 아시죠? 원래는 97년 오스트리아 영화로 허니게임이 처음 소개되었습니다. 해당 영화가 대중적으로 알려지게 되면서 헐리우드 측에서도 관심을 보였고 자막을 읽으면서 감상하기보다는 원작의 느낌을 살려서 감상하기 원했던 감독은 미국인들을 위해 2007년 직접 리메이크를 한 작품이 방금 보신 이 버전입니다. 언어만 달랐지 대사와 장면 묘사까지 99% 일치하기에 둘 중 한 편만 보시면 되겠고요. 굳이 고르자면 원작의 악역이었던 이 청년이 저는 개인적으로 더 사이코패스 같아 보여서 좋았던 것 같습니다. 베니의 비디오의 그 아이죠. 대부분의 관객들이 굉장히 불편하다고 하는 영화였는데요. 당시 칸 영화제 상영 도중 자리를 박차고 나간 사람이 있었다고 할 정도였습니다. 의도적으로 시청자들에게 불쾌감을 주려는 작품이었기에 보시는 동안 불쾌하셨거나 답답하셨다면 감독이 원하는 대로 감상하신 걸로 생각하시면 될 것 같습니다. 호불호가 참 갈리는 영화임에도 불구하고 해당 영화는 죽기 전에 꼭 봐야 할 영화 1001편이라는 책에 수록이 되었고 당시 금색이 가장 충격적인 영화라고 거론이 되는 등 큰 영향력을 끼친 영화는 확실한 것 같습니다.